વાત કરીશું વંદે માતરમ ગીત પર થયેલા વિવાદની। વંદે માતરમ નામ સાંભળતા દેશભક્તિની લાગણી જાગે, પરંતુ હવે આ જ રાષ્ટ્રગીતને લઈને રાજકારણ ગરમાયું। ચિત્તોડગઢમાં કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે કોંગ્રેસ પર એવા પ્રહાર કર્યા કે રાજકીય ગરમાવો વધ્યો। શાહનો સીધો આરોપ, વોટ બેંક માટે કોંગ્રેસ વંદે માતરમ ભૂલી ગઈ। એટલું જ નહીં, સોનિયા ગાંધી પર નિશાન સાધતા અમિત શાહે કહ્યું કે દેશની જનતા તમને માફ નહીં કરે, પરંતુ કોંગ્રેસનું કહેવું છે કંઈક બીજું। આખરે કોંગ્રેસ કાર્યાલયમાં થયું શું? વંદે માતરમ કેમ અટક્યું અને આ મુદ્દો દેશભક્તિથી રાજકારણ સુધી કેવી રીતે પહોંચ્યો, જોઈએ। वंदे मातरम पर घमासान, अमित शाह नो प्रहार। कांग्रेस की नेत्री सोनिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष को गान रोकने का कहा। सोनिया गांधी निशाने। कांग्रेसे शू कर्યું? देशभक्ति के राजकारण? चित्तौड़गढ़ अमित शाहे कांग्रेस ने घेरता कह્યું કે कांग्रेस कार्यालय में वंदे मातरम साथे अन्याय थयो छे। शाहना आरोपो मुजब वोट बेंकनी राजनीति माटे कांग्रेस वंदे मातरम भूली गई और पार्टी कार्यालय में गीत अधूरू अटकाववामां आव्युं। अमित शाहे तो त्यां सुधी कही दीधुं के देशना लोको सोनिया गांधी ने आ भूल माटे क्यारेय माफ नहीं करे। सोनिया गांधी पर निशान। अमित शाहे पोताना भाषणमां सोनिया गांधीनुं नाम लईने गंभीर सवाल उठाव्यो। તેમનો આરોપ છે કે કોંગ્રેસ મુખ્યાલયમાં વંદે માતરમ ગવાઈ રહ્યું હતું અને ત્યારબાદ તેને રોકવામાં આવ્યું। 150वां साल है वंदे मातरम के प्रागट्य का। हमने लाल किले की प्राचीर से मोदी जी ने वंदे मातरम को फिर से एक नया आयुष्य देने का काम किया है। और इनकी निर्लज्जता देखिए, कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर वंदे मातरम का गान हो रहा था। चालू गान में कांग्रेस की नेत्री सोनिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष को गान रोकने का कहा। हम सब टीवी पर देखते रह गए। 80 साल के बाद बंकिम बाबू का ये अमर मंत्र, अमर गान जब फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा है, वो भी सोनिया जी को राज नहीं आता है। શાહે કોંગ્રેસને સવાલ કર્યો કે કોઈ રાષ્ટ્રગીતને અધૂરું છોડી દેવાનું વિચારી પણ કેવી રીતે શકે? सोनिया जी, 140 करोड़ की जनता आपको देख रही है। आपके द्वारा किया गया ये पाप इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। कोई स्वप्न में भी कैसे सोच सकता है कि वंदे मातरम उसका गान अधूरा छोड़ दिया जाए? कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए, और जरा भी शर्म बची है तो दो हाथ जोड़कर बंकिम बाबू की अमर आत्मा से और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। આખરે વિવાદની શરૂઆત ક્યાંથી થઈ? હવે આખા વિવાદનો બીજો પક્ષ પણ સમજવો જરૂરી છે। કોંગ્રેસ તરફથી એવો દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે સોનિયા ગાંધી વંદે માતરમ રોકવા માટે નહીં, પરંતુ પાર્ટીના અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગે માટે ખુરશી માંગવા માટે કહી રહ્યા હતા। એટલે એક જ ઘટનાને લઈને બે અલગ અલગ દાવા સામે આવ્યા। इंदिरा भवन में पूरा वंदे मातरम गाया गया, इसमें कोई वाद विवाद का सवाल नहीं होता। कोई रोकने का कोई प्रयास नहीं था, कोई रोकने का प्रयास नहीं था, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे। सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो। ભાજપનો દાવો છે કે વંદે માતરમ રોકવામાં આવ્યું અને કોંગ્રેસ કહે છે કે મામલો તો ખુરશીનો હતો।
ભાજપે વધુ આક્રમક વલણ અપનાવ્યું. જ્યાં આ મુદ્દે ભાજપના નેતાઓએ પણ કોંગ્રેસ પર હુમલો તેજ કર્યો છે. ભાજપ સાંસદ સુધાંશુ ત્રિવેદીએ કહ્યું કે કરોડો ભારતીયોની ભાવનાઓ સાથે જોડાયેલા વંદે માતરમને સંપૂર્ણ રીતે ગાવાનું મહત્વ છે. ભાજપ આઈટી સેલના વડા અમિત માલવિયાએ સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં એવો આરોપ મૂક્યો છે કે વંદે માતરમની શરૂઆતની પંક્તિઓ બાદ સોનિયા ગાંધી નારાજ થયા અને ગીત બંધ કરવાનો ઇશારો કર્યો. તેમણે રાहुल गांधी पर પણ આવો જ આરોપ લગાવ્યો. एक बहुत विचित्र, विडंबनापूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य देखने को मिला जब कांग्रेस कार्यालय में वंदे मातरम गीत गाया जा रहा था. उस समय कांग्रेस की सुप्रीम लीडर सोनिया गांधी जी, सुपर अध्यक्ष राहुल गांधी जी और सिटिंग अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी बहुत ही विचित्र और आपत्तिजनक तरीके से असम्मान व्यक्त करते हुए एक दूसरे से बातचीत करते हुए नजर आए, किसी को बुलाते हुए नजर आए और कोई व्यक्ति आकर उनसे कुछ बता भी रहा था और एक दूसरे को इशारे कर रहे थे. यह राष्ट्रगीत वंदे मातरम के प्रति उनका अपमान है. यह अपेक्षा करते हैं कि कांग्रेस पार्टी इसके लिए देश से माफी मांगे और यह स्पष्टीकरण दे कि उन्होंने ऐसा आचरण क्यों किया. મુદ્દો ગીતથી આગળ વધ્યો, પરંતુ હવે સવાલ માત્ર એટલો નથી કે વંદે માતરમ કેટલું ગવાયું ને કેમ અટક્યું. સવાલ એ છે કે શું રાષ્ટ્રભાવનાથી જોડાયેલા ગીતને લઈને પણ રાજકીય દાવપેચ ચાલશે? ભાજપ આ ઘટનાને દેશભક્તિ અને રાષ્ટ્રીય ગૌરવ સાથે જોડી રહ્યો છે. કોંગ્રેસ બીજી તરફ ઘટનાની અલગ વ્યાખ્યા આપી રહી છે અને એટલે જ એક ગીતની કેટલીક પંક્તિઓ હવે મોટો રાજકીય મુદ્દો બની ગઈ છે. રાજકારણમાં દેશભક્તિનો એંગલ. વંદે માતરમ ભારતના સ્વતંત્રતા આંદોલન સાથે ઊંડે સુધી જોડાયેલું ગીત છે. બંકિમચંદ્ર ચટ્ટોપાધ્યાયની રચનાને લઈને દેશભરમાં ઐતિહાસિક અને ભાવનાત્મક જોડાણ છે. એટલે જ્યારે આ ગીતને લઈને વિવાદ થાય છે ત્યારે રાજકીય પ્રતિક્રિયા પણ તીવ્ર બને છે. અમિત શાહે કોંગ્રેસ પાસે માફીની માંગ કરી. હવે કોંગ્રેસ આ આરોપનો જવાબ કેવી રીતે આપે છે અને શું આ મુદ્દો આગામી દિવસોમાં વધુ રાજકીય રંગ પકડે છે તે જોવું મહત્વનું બની રહેશે. તો વંદે માતરમ પર શરૂ થયેલો વિવાદ હવે સીધો ભાજપ વિરુદ્ધ કોંગ્રેસના રાજકીય યુદ્ધમાં ફેરવાઈ ગયો છે. ભાજપ માટે આ રાષ્ટ્ર ગૌરવનો મુદ્દો છે, જ્યારે કોંગ્રેસ ઘટનાને અલગ રીતે રજૂ કરી રહી છે. પરંતુ એક વાત તો સ્પષ્ટ છે કે વંદે માતરમ પરનો આ વિવાદ હજુ શાંત નથી થયો. રાજકીય ગરમી હજુ વધવાની શક્યતા છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, TV9.